ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں فضیلت الشیخ عظیم سکالر مدینہ یونیورسٹی کے فاضل حضرت مولانا پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا دکھوں کی بھی جگہ ہے اور سکھوں کی جگہ بھی ہے۔ ابتدا دیکھیں تو بطور سزا یہاں آئے ہیں، انتہا دیکھیں تو جزا کے لیے آئے ہیں۔ گھروں کی آبادیاں بربادیوں میں کیوں بدل جاتی ہیں اور شہزادیاں اجاڑ کے فقیر بنا کے رلاتے ہوئے در در کے دھکے دینے کے لیے کھانے کے لیے کیوں چھوڑ دی جاتی ہیں؟ یہ وہ درد ہے جسے لے کے آپ اور میں رات کے اس پہر بیٹھے۔ زندہ ماں باپ کے بچے یتیموں سے بدترین حالت میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ بوڑھے بزرگ جنہوں نے بھرپور جوانی کی کہانی دکھائی ہوتی ہے اور اپنی اولادوں کے لیے بہت کچھ کمایا لگایا ہوتا ہے، وہ اپنے ہی گھروں میں اجنبی کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان سب کے پیچھے ایک ہی کہانی کھڑی ہے اور اس کا نام ہے شادی۔ بدنام شادی ہے، لیکن پیچھے مسائل کچھ اور ہیں۔ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میاں بیوی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ میاں بیوی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ شادی اپنی فطرت میں نہ چنگی ہے نہ ماڑی ہے۔ آغاز کرتے ہیں، اگر گھروں میں سکون دیکھنا چاہتے ہو، اطمینان دیکھنا چاہتے ہو اور خوشحالی دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے نقطے کو سمجھیے، اپنے گھر کے مرد کو مضبوط کر دیجئے، کیونکہ کائنات کی اساس اور بنیاد اللہ تعالی نے مرد کو بنایا ہے۔ یہ جملہ خواتین مارچ کے اندر بالخصوص نہیں سننا چاہتی۔ میڈیا نے اتنا اچھالا ہے کہ مرد ظالم ہے، مرد پاپی ہے، مرد عورت کا دشمن ہے، خیر خواہ نہیں ہے، آزادیاں سلب کر لیتا ہے، شہزادیاں برباد کر دیتا ہے، آبادیوں کو بربادیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جتنی جلدی ہو اس سے جان چھڑوا لی جائے۔ یہ آج کی عورت کو حریت، آزادی، مساوات، حقوق کے نام پہ لبرل لوگوں نے جو نعرہ اٹھایا ہے، گھروں کا قاتل، عزتوں کا قاتل، رشتوں کا قاتل، اور اس سے بڑا افسوس یہ کہ عورت کو ادراک نہیں ہے۔ اگر انسان کو اپنی ہی پنڈلی کی ہڈی سے نفرت ہو جائے، وجود کو پاؤں سے نفرت ہو جائے تو بوجھ کون اٹھائے گا؟ اور اگر پتیاں اپنے پھول کی اس جگہ سے جہاں جڑی ہوئی ہیں نفرت کرنے لگ جائیں اور پھول کی وہ ڈنٹل شاخ سے بیزار ہو جائے، شاخ اپنی
جس تنے پہ لگی ہے اس سے بیزار ہو جائے اور تنا اپنی جڑوں سے بیزار ہو جائے تو پھر پودا نہیں رہتا. اور پودا اگر زمین سے جو اس کی اساس ہے اسی سے بیزار ہو جائے تو رہے گا کہاں, اگے گا کہاں, کھلے گا کہاں. پوری دنیا کی پہلی اساس اور بنیاد میرے رب نے مرد کو بنایا ہے, اور مرد کو بھی شوہر کے روپ میں. جناب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا. میرے مالک نے انسانوں میں اس سے پہلے کچھ نہیں بنایا, اور یہ کون تھے؟ مرد. اور کس روپ میں, کس شکل میں, کس رشتے میں تھے؟ شوہر. گھروں میں سکون لینا چاہتے ہو تو سارے رشتوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ اس نقطے کو سمجھیں, اپنے گھر کے مرد کو باوقار بنا دیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ خود کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے آدم کو بنا کے آدم کے بچوں کو باوقار بنا دیا ہے. اب میں جس گھر میں بھی دیکھتا ہوں ایک ہی جنگ ہے, ایک ہی جنگ ہے کہ مرد کو شوہر کے روپ میں مار دیا جائے, گنگ کر دیا جائے, بے زبان کر دیا جائے, بے حیثیت بے وقت کر دیا جائے. اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو میں نے آغاز اپنی طرف سے نہیں, کتاب اللہ سے کیا ہے, اور تاریخی اعتبار سے یہ فیصلہ ماننا پڑے گا. ساری دنیا کے مورخ مل جائے, انسانیت کا سب سے پہلا روپ, گھروں کی سب سے پہلی اساس اور رشتوں کی بنیاد مرد ہے اور شوہر کے روپ میں ہے. اور اللہ نے دوسرے نمبر پہ جسے بنایا ہے وہ عورت ہے اور بیوی کے روپ میں ہے, اور یہ مرد سے تخلیق پائی ہے. ہمیں گھروں میں اکثر ایک تانا سننے کو ملتا ہے, اسی نہ ہوندیاں تے تسی کی سی, آدم نہ ہوتے تو ہوا نہیں تھی. آدمیت اگر چاہتے ہو, ہوا کی عزت اور اساس چاہتے ہو تو ابن آدم کو مانیے, مرد کو مانیے, مضبوط کر دیجیے, اللہ سارے رشتے مضبوط کر دے گا. اور عورت کو اس کی پہلی شکل, پہلی اصل, پہلی بنیاد, پہلی اساس, پہلا روپ, پہلا رشتہ, پہلا رتبہ اور جڑنے والا, جوڑنے والا وہ بیوی کی حیثیت سے تسلیم کر لیجئے, آپ کامیاب ہیں. میں یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں تو مثال دینا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں وفاق کی ڈگری کو ایم اے اسلامیات اور عربی کے برابر مان لیا گیا. بڑی بلے بلے ہوئی مدرسوں میں, مساجد میں, وفاق کے نصاب میں. جناب ہماری ڈگری ایم اے کے برابر ہے, ہم نے دھڑا دھڑ ڈگریاں دی. حکومت نے کہا کہ جناب بی اے کہاں ہے, بی اے کہاں ہے؟ ہم نے کہا ہمارے پاس جہاں عالمیہ ہے وہاں عالیہ بھی ہم نے کیا ہے, پڑھایا ہے. ہم نے میٹرک بھی کروائی ہے, وفاق میں ایف اے بھی ہے, ثانویہ عامہ اور ثانویہ خاصہ یہی ہے. حکومت نے کہا نہیں, ہم ایم اے کی ڈگری تو مانتے ہیں, بی اے کی نہیں مانتے, تمہارے ایف اے کو نہیں مانتے, میٹرک کو نہیں مانتے. ایکویلنس سرٹیفکیٹ جب ملنے لگا تو ایم اے پہ ملا لیکن نچلی ڈگریوں پہ نہیں ملا. آپ کو پتا ہے تب سے کتنے رفڑ پڑے ہوئے ہیں. اگر ہم نے اسے میٹرک بیس پہ منوایا ہوتا, پھر ایف اے ایف ایس سی بیس پہ منوایا ہوتا, پھر بی اے یا بی ایس بیس پہ منوایا ہوتا, پھر جا کر کے ایم
MA ना भी माना होता तो हम किसी इदारे से कर लेते, हमारे पास बेसिक डिग्री थी। बेस तो है नहीं, तीसरी मंजिल बना बैठे हैं, पहली दो है ही नहीं, टिकेगी कहां? हमने औरत को इज्जत दी है मां के रूप में, और अल्लाह ने मां को रिश्तों की इब्तिदा की हैसियत से तीसरे नंबर पे बनाया है। बाप को भी रब ने तीसरे नंबर पे रखा है। पहले नंबर पे मर्द है, दूसरे पे औरत है। मर्द पहले रूप में शौहर है, औरत पहले रूप में बीवी है। अल्लाह ने हव्वा को मां नहीं बनाया, पहले बीवी बनाया है। बीवी छोटा पहला स्टेप है। जिस सीढ़ी का पहला स्टेप ना, ऊपर जो मर्जी करते रहे, काम की नहीं होगी। नुक्ता अगर समझ आ गया, और मैं समझा बैठा हूं, और अगला जुमला सुनिए। हम कहते हैं कि जिदों दा मुंडा विआया है ना, घर जन्नम बन गई है। चंगे भले हसदे वास्ते सा, जिदों दी आ आई है ना बाहरों, इन्हें झुगा उजाड़ता है। रब का कुरान कुछ कह रहा है, मैं नहीं कहता, ये आप ही की मस्जिद में पड़ा हुआ है। सूरतुल बकरा है। मालिकुल मुल्क कहते हैं, वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना। आदम तुसी ते तुहाडी बीवी, तुसी ते तुहाडी, ये नहीं क्या मां नूं लै जा ते मां दे पैरां थल्ले जन्नत ही, इत्थे नहीं हो गल, हाले वारी आउणी है। आप अपनी बीवी को ले जाएं, जहां मियां बीवी रहते हूं उसे जन्नत कहते हैं। ये नुक्ता समझ आया कि नहीं? हाले पहली मियां बीवी किथे रहे, ते तुसी भी जिथे रहोगे जन्नत वही है। जन्नत वही है। सारी दुनिया में भाग ले, घूम ले, मस्कन सकना, रहने की जगह, मौजा, वो वही है जहां तेरी बीवी है या तेरे अब्बू की बीवी है। क्या ख्याल है? सारी दुनिया में 7 समंदर पार यूरोप तक घूम के सुकून कहां मिलता है? छुट्टियों में आकर के, जहां बीवी बच्चे। ये लफज है, मैं नहीं पंजाबियों ने रखिया जिया जन्नत, ਤੁਹਾਡੇ बोलिया जाता मियाँ बीवी ते। ये सुनना होवे ना तो थोड़ा जिहा जनूबी पंजाब वाल नूं सफर करिया जे, जिथे मेरे जी रहिंदे ने, मेरी जन्नत होए। मेरा टब्बर, मियां बीवी जिस जगह रह रहे होंगे उस जगह का नाम रब ने जन्नत रखा है। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना। लेकिन अगली खूबी की है, वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा। ताले ला के रखने, चीज़ां नूं डक डक के रखना, ते खाण पीण दीयां चीज़ां नूं रोक रोक के, जेबां घुट घुट के, ते कंजूसियां नाल फिर जन्नतां भी नहीं रहिंदियां, ते जन्नत बीबी भी नहीं रहिंदी। आई थी ना रसूल सल्लम के पास, महबूब मेरा बंदा मैनू खर्चा पूरा नहीं देंदा, तो मैं उन्होंने दूसरे हिसाब नाल लै लवां, पूरा कर ला। आपने क्या कहा था? जी कर लें। लोगों, जन्नत में खसारे नहीं है। जहां खसारे हूं वो जन्नत नहीं है। मर्द को इज्जत दे दो, बीवी को पहले रूम में इज्जत दे दो, सारे रिश्ते मुअज़्ज़ज़ हो जाएंगे। तो जे तुसी शौहर नूं सारी जिंदगी टुकदे वड्डदे रहे, तो बुढ़ी नूं इन्हें कल नूं प्यो बनना है, उन्हें कल नूं मां बनना है। तो जिहदा पहला पौधा ही ठीक नहीं, उहदे अगले पौधिਆਂ नूं की करोगे? जिहदे पैर टुक छड्डे जे। और ये काट कौन रहा है? सारे मिलके, मैं और आप सारे। मर्द जब बच्चा पैदा होता है ना, उदों तो ही उन्होंने शुरू कर देगा। सारी फिल्में, सारे ड्रामे, सारी सीरियल्स, सारे कार्टून, सारे चैनल्स, सारे डाइजेस्ट, सारी कहानियां, हर बाजार, हर मोहल्ला, हर गली,
गली का हर घर। ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੂਰ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਫਲੂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਛੜਾ ਰਹਿ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਗੁੱਤਿਓਂ ਗੁੱਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। मर्द डिवैल्यू किया जा रहा है। यारों में बैठे तो एक कल्ले बंदे का काम नहीं। प्यो ने क्या, पुत्र तेरे वास की गल नहीं हैगी। अच्छा शादी होने से पहले भी इसके साथ सेटअप ऐसा होता है। अब तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है, नहीं तो असी जदों वेखीदा सी ना जी, जदों साडा दौर सी कंधां भरियां हुंदियां सी बीमारियां नाल। हकीमां ने, तबीबां ने शादी से पहले एक दफ़ा हमें ज़रूर मिली है। वो पढ़ के लगता सी भी असी सेहतमंद है ही नहीं। अगर मैं मजाक कर रहा हूं तो मुझे अल्लाह मुआफ़ करे, अगर मैं हकीकत बयान कर रहा हूं तो मर्द की मर्दानगी सवालिया निशान बना दी गई। और नतीजा क्या निकला, कल को जहां किसी सबब से भी तलाक हुई, पहला इल्ज़ाम मर्द पे आके बीवी ने ही लाया, ओदे पल्ले कुछ नहीं। क्या बचाया है आपने मर्द का? एक इल्जाम घर के सरबराह को, अब मैं उठ के कल नूं कहे जी ए जिहड़ा डंडा ना इहदे पैर मजबूत नहीं है, यहां भी इल्जाम हकीम ने भी शक में डाल दिया। अब जब शादी हो गई नजरें बदल गई। यारा ने पुत्रा पुत्रू के कश्ती च तो वाड़ता ते बाहर खलो के कहते तू डुब जाना, तेरी बेड़ी ठीक नहीं हैगी, तू बेड़ी बुढ़ा ही होना है, तेनू गोते होने आ होना आ होना है। नतीजा क्या निकला, अब्बू और अम्मी दोनों ने सबसे पहला जुमला बोला रन मुरीद। मर्द की मर्दानगी पे अटैक है। बाप की हला शेरी शेर बना देती है बचपन में अगर कह दे। पुत अल्लाह का शुक्र है असी भी चंगी अपने हिसाब नाल हंडाई है, लेकिन तू मेरा पुत्र है, कोई आम बंदे का पुत्र है। और मेरे नालों 10 गुना अगे नवे जमाने का दौर है। तू पुत इंशाल्लाह बहुत अगे जाना है इंशाल्लाह। लेकिन बाप भी, मां भी, बहनें भी, भाबियां भी, कोई घर का जी ऐसा नहीं जिहड़ा ताना देण ते नहीं, उन्होंने वेख के छोटे भरा भी शुरू हो जाते, भैणां भी शुरू हो जांदियां, जा साडे नाल गल करन डिया भरे हो, तू साडी थोड़ी सुननी। हुण मां ने क्या तू उस बेबे की सुननी है, प्यो ने भी यही लफज कहे, भरावां ने क्या, भैणां ने बोलिया। ये बंदा कहता कर की बैठा। जब मर्द खुशी में नहीं, सेहत में नहीं, नफ्सियात में नहीं, दुरुस्तगी पे नहीं, पांव पे खड़ा हुआ नहीं, कोई साथ नहीं दे रहा, औरत को खुशी कहां से मिलेगी। ते जेड़ी बीबी लियो सारे जमाने नाल लड़न दिया, ओदे कोलों कोई पुछ लो तो पेके जाके अम्मी ने पूछया सुनाती है, मैं केड़े लाई लग दे पल्ले पा छड़ी, लाई लग लाई लग। तुहाडे हल शायद ना कहिंदे हुण, कोई होर ना होवे, साडे हल यही जे। जिधर मां लाउंदी लगदा, जिधर प्यो लाउंदा लगदा, जिधर भैणां लांदियां लगदा, भरावां नाल टुरिया, मेरी कोई उत्थे इहनूं फिकर नहीं, लाई लग। मां प्यो ने रन मुरीद, बूढ़ी ने लाई लग। मैं 2-4 सहुरियां नूं पुछया जवाई दी सुणाओ, की कहिंदे जवाई नूं? कुछ इलाकियां जिहनूं कहिंदे कुत्ता, तुहाडा पता नहीं शायद तुसी। ये मर्द की मर्दानगी पे अटैक हो रहा है। एक सौरे ने कहा यार मैं सच्ची तेनू दसा ना, मैं धी दे के बहुत रज गया, झुड्डू बंदा टकरिया। यह लफज सौरिया ने रखे ने। सालिया नू पुछ लईए ते जे बहनोई नू पूछीए ना, एक कल नू जिन्हों अब्बा जी कहन दिया हुंदा सी ना, ससुर को कौन गिरा रहा है? दामाद। सालों को बुरा कौन बोल रहा है?
बहनोई, तो बहनोई नूं कुत्ता कौन कहण डे? साले। जिधरों मर्जी कन फाड़ लो, हर पासों मर्द कमजोर कर दिया गया है। ऊपर से साजिशें, इन्हों बाहर भेज के जो मर्जी करी जाओ। अब मर्द जो है बड़ा मजबूत किला बना के, घर बना के, मेन गेट लगा के बाहर गया। घर एक बीबी आ गई, सुना किदां? बस भैने ना पुछ, बंदा तो मेरे मेरी भैन दा है, मेरे आले दा तो हाल ही कोई नहीं। दूजे दी प्लेट च चौल बहुते दिसणगे, आउण वाले हुंडे दी लाइट बहुती दिसू, अपना बंदा नहीं दिसना। इस बेगम ने पूरे महल्ले च आप जाके या आइयां कोल, बाजी तेनू की दसा भरा तेरे दा ना बस हाल ही कोई नहीं। बस यहां से बात शुरू होगी। रोटियां जलती हैं जल जाएं, हंडियां लगती हैं लग जाएं, घर के काम रहते हैं रह जाएं, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਵਾ ਮਲ ਕੇ ਮੁਕਾਲਾ ਮਲ ਕੇ ਜਬ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਹੱਸਦੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਹੈ, बड़ा चौधरी बनया फन्ने खां। मेरे भाई नहीं रहने दिया इन्होंने। जब मर्द नहीं, मेन गेट नहीं घर का मजबूत और सलामत, अगर उसी को तोड़ दिया गया, घर के छोटे दरवाजों की कोई वैल्यू नहीं रहती। रब ने ऐसे नहीं इस मर्द को कहा औसत अबवाबिल जन्ना, हमने जन्नत का मेन गेट रखा है तो मर्द को रखा है। चार दीवारी जिन्नी मर्जी कर लो, दरवाजा ना होवे उन्होंने खोला आंदे ने। यही हाल है। मां दे पैरों थले जन्नत ते है, तो जे नाल मर्द नाल सैटिंग दुरुस्त नहीं है, अलैक सलैक नहीं है, इज्जत आबरू नहीं है, उन्होंने तोड़ तोड़ के धक्के दे के तो मोढ़े मार मार के डेगना ही है। वो फट्टे अलग, किल अलग, ते हर शै वखरी, तो फिर उन्होंने खोला ही कहणगे लोकी। तो खोलियां च मैं अक्सर कूड़ा ही सुट्टदियां वेख्या लोकां नूं। तुहाडे इत्थे की कहिंदे ने जिहड़ा गलियां गुलियां दे विच खाली प्लाट चार दीवारी छोटी जी कीती होवे? हाँ जी, चलो। जब मर्द रूढ़ी बना दिया गया है, कूड़ा दान बना दिया गया है, सारी गंदगी इसी पे फेंकी जा रही है और इसी को कमजोर बनाया जा रहा है। आगे सुनो, सारी जिंदगी कमा कमा के लिया के दे के बाहर रह के, अज मैं क्लिप वेख्या दिल फटन वाला हो गया से। एयरपोर्ट ते ना ये बीतियां साडे नाल भी ने, लेकिन सहिंदा कोई कोई है ते कहिंदा कोई कोई है। मां वखरी रोन रही है, बूढ़ी एक साइड ते मुंह करके रोन जोगी नहीं, ते छोटा बच्चा जिन्हों पता ही नहीं कि मेरा प्यो 2 महीने मैनू प्यार दे के टुर किथे चलिया है, ते एयरपोर्ट ते मेरे नालों इनू हथ वाली रेड़ी प्यारी हो गई है। चिंबड़न डिया ते उन्होंने नाल धक्के दे के ते ला के जदों फड़ान डिया ना, हाय मजबूरियां, ये सफर, ये दूरियां, ये तगारियां, ये मजदूरियां, ये बैरूने मुल्क, ये खुश्क, ये धूप, ये चिलचिलाती आग, सहराओं में, तन्हाइयों में 4-4, 5-5 साल धक्के खा के वापस आकर के पैसे भेज के कोठियां बनवा के ऐसी माहौल दे के दुनिया भर का फर्नीचर दे के एंड ते सुनदा की है, हुण की फायदा जदों मेरे सिर च बग्गे धोले आ गए ने, बग्गे झाटे च मुड़ आया, मेरा की? जा जाके चुम डालरां नूं, अनाल पाला रियाला नूं। मर्द फिर भी गया और जब बच्चे वापस लौटा, बीवी बूढ़ी हो चुकी, औलाद बागी हो चुकी। महल्ले वाले ने कह के कि तुहाडा प्यो, ओ यार उन्होंने डॉलर प्यारे ने, उन्होंने कमाई प्यारी है। वापस आया, आप गंजा हो चुके हैं, जुल्फां दी कुर्बानी, रंग काला हो चुके है, ते हाल ये वे कि गोडे गिट्टे जवाब दे गए ने, ते टेस्ट कराए गोड, ते पता चलिया भाई ओए होए 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 इन्ना ज्यादा की अज दे नाल जोड़ दुखदे ने, की आंदे ओनू है, यूरिक एसिड वध गया। जिदू बेचारे ने मूत डक डक के 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे ड्यूटी करनी है, आंदरां सुकड़ गई ने, मेदा खराब है, शुगर लेवल बहुत है, बीपी हाई है। अगू माशाल्लाह कुड़ी भी बागी तो मुंडे भी बागी,
تے آخری جملہ سنن نو اے ملیا ابا تو ساڈے لئی کیتا کی ہے؟ مرد رہا کتے دا؟ یہ بیٹا تھا تو تب بھی تانے، بھائی تھا تو تب بھی تانے، یہ باپ بنا تو پھر بھی تانے، شوہر بنا تو پھر بھی تانے، انہوں کسے جگہ چھڈیا ہے جی؟ تو پھر امیدیں رکھ دے جے کہ خوشیاں رہن؟ نہیں ہوتا۔ اٹ نو 4-5 تھوڑیاں مار کے تو پھر لاؤ تو بناؤ کندھ، تو سیمنٹ نو اڈو اڈ کر کے تو ریت نو وکھرا رکھ کے تو پانی نو ادھر ادھر کر کے نہ لاؤ ایک چھٹا پورا دیوار نو، تو میں ویکھاں کیویں سیمنٹ پھٹدا ہے۔ یار ہم نے پورے گھر کے ایک ایک فرد کو، اور اگر عورت کی باری آ جائے میرا اللہ معاف کرے، ماں دے نام دی عزت بڑی ہے پر ماما دی عزت نہیں رہی۔ ماں دے نام دی بڑی عزت ہے۔ میں جس موٹر سائیکل نو بھی تکیا وہ پیچھے لکھیا ماں دی دعا۔ میں نے جس کیری ڈبے کو دیکھا ہے، کیری ڈبا کوئی سوکھا نہیں چلتا، یہ وہی چلا نے جنہوں نے ماں پیو کی بد دعا ہوں۔ یہ مینو ایک ڈرائیور نے دسیا، کہ بھاجی سارا دن اگ تے بہنا، یہ سیٹ انجن تے ہوندی ہے، اے سی یہ ہوں نہیں، شاکاں دی جگہ تے وہ جڑے نے پٹے تے کمانے پتہ نہیں کی چکر ہے، ٹک ٹک کردا تے لک دورا تے تیرا۔ تے پیچھے کی لکھے ہے ماں باپ کی دعا، تے گھر پاویں ماں نو گالاں کڈ کے آیا ہوا۔ میرے بھائی ہم نے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی اسلام نے جو عزت دی تھی، جو ویلیو دی تھی، ہم نے بیٹی کو عورت کے روم میں پہلا لباس نہیں دیا، احساس نہیں دیا، ادراک نہیں دیا، وحی کا علم نہیں دیا، تربیت نہیں دی، ہم نے وہ پڑھایا ہے جس سے بیٹی باغی بنے۔ ناراض نہ ہو جائے تو غصہ بھی نہ کرے جے، جے کر لو گے تے میرا کچھ نہیں جے جانا، جان اپنا ہی ڈیا جے۔ میں راتاں نو دین پڑھان ڈیا تے دن نو بھی دین پڑھان ڈیا۔ راتاں نو انہاں نو پڑھائی دا ہے جڑے زیادہ تر دین نال ٹچ رکھدے نے، مسیتے عام بندہ نہیں جے وڑدا تے نہ ہی رب آن دیندا جے۔ یہ گل یاد رکھیا جے، اسکولاں کالجاں چ یونیورسٹیاں چ دیندار بندے دی واہ کوئی نہیں جے، وہی ہوندا جڑا کوئی تھوڑا جہا دنیا نال ہاتھ ملا لوے، ویسے واہ کوئی نہیں جے۔ اب پیدا ہوتی ہوئی بیٹی، اس کو جو لباس دیا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہم اپنے گھر کے اندر درزی ختم کر بیٹھے ہیں، محلے میں درزی نہیں ہے جناب، ختم ہو گئے ہیں۔ مائیں اب سلائیاں نہیں کرتی، اب ریڈی میڈ آتے ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ جو پیدا ہوتے ہوئے بچے کو عادت ڈال دی ہے کل کو وہی پہنے گا۔ جو لباس، جو وضع قطع، جو کارٹونز، جو نصاب، اب نصاب کیا دیا گیا ہے؟ تسی پڑھیا ہوئے تو تمہیں پتہ ہوئے، اداکارہ نے تھوڑا جہا پڑھیا سی تو رو پے سی۔ کی کہندے سی کہ بچیاں بچیاں نو حالے اس گل دی ہوش بھی نہیں جنہ دیاں گلاں سمجھاؤن ڈے نے، تے میں اپنے سب تو چھوٹے بیٹے دی مثال تے کئی دفعہ دے چکے ہیں۔ ایف آر فنگر پڑھن ڈیا ہے، آکسفورڈ دا نصاب پڑھن ڈیا ہے، انگلش پڑھن ڈیا ہے، تے اگے تصویراں نہیں بنیاں ہوندیاں جویں سانوں پہلے پتہ نہیں سی لگدا الف انار بے بکری پہ پکھا تے تختی، اوویں ایف آر فنگر تے اگے تصویر ہے بنی جے۔ اب شرما رہے ہو تو شرمائیے، گھبرا رہے ہو تو گھبرائیے۔ جناب جن کو فیسیں دے کے، محنت کروا کے اور ان کی اکیڈمیز دے کے ہم فخر محسوس کر رہے ہیں، بچہ انگلش میڈیم ہے، عربی میڈیم نہ رہا، سیرت میڈیم نہ رہا، حضور کا میڈیم نہ رہا، جسٹ نام رہا، مگر کام اور عمل اور تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے بجھال کی جہالت نہیں جاتی۔ یہ بچی جوان ہوتے تلک جب BS تک پہنچتی ہے تو بس ہو جاتی ہے۔ ایک گھر والے کتوں مینوں مولوی ٹکر گئے نا، یہ ابا میرا قاری بنیا ہے، پیو میرا عالم بنیا ہے، چاچے میرے نے ایڈی داڑھی رکھی ہے، انہیں 20 سال پڑھیا ہی ہے کہ داڑھی جیڑی ہے نو رگڑنا، اس نے 20 سال پڑھا ہی ہے کہ یہ میرا نانا بھی دشمن، ماما بھی دشمن، چچا بھی دشمن، تایا بھی دشمن، باپ بھی دشمن، میرا بھائی بھی میرا مخالف، میں نے ان سے جان چھڑانی ہے۔
घर च लीड़े तो बाहर निकलदे हाँ तो इदारे च जाते हैं सब कुछ उतरे तो फिर डांस होण तो म्यूजिक होवे तो फिर एक घर का माहौल तो चंगा नहीं ना लगना। मेरे दोस्त, जब कौमें अपनी तरबियत खुद ना कर सकें, रखवालियां खुद ना कर सके, निसाब अपना ना रख सके, फिर उनके हिजाब भी नहीं रहते। जिनका अपना निसाब नहीं होता उनका हिजाब भी नहीं होता। इसलिए बेटियों पे भी उन्हें यह ज़हन बन गया है कि कुरान भी दुश्मन, रहमान भी दुश्मन, हदीस भी दुश्मन, फुकहा भी दुश्मन, मुहद्दिसीन भी दुश्मन, ये जिंदगी को तंग करने वाले। जरूरी है कि लिबास भी आजाद। मैं जिथे जावा मैनू प्यो भी ना पूछे, धी दा ज़हन, भरा ना पूछे, भैन दा ज़हन, बंदा ना पूछे, बुढ़ी दा ज़हन, ते मुंडा ना पूछे, मां दा ज़हन। यही तो लॉक सिस्टम है। लाए ने ना, मैनू नहीं पूछना तो मेरे कमरे च नहीं पैना। वो वेला गया जदों माँ प्यो सारी औलाद नूं एक कमरे च पा के ते पैंदे सी। हुण ते सगा भरा दूजे भाई नूं नाल नहीं सौण दिंदा, बड़ी बहन छोटी को नहीं लेटने देती, अम्मा अपनी बेटी को, बेटी मां को साथ नहीं लेटने देती। क्यों? जिनके हाथ में डोरे हैं, जो राबते में हैं, जो 24 घंटे अलैक सलैक में हैं, घर वालों से ताले पर्दे ओले हैं और गैरों से याराने हैं, इन्हें कल नूं बीवी बन के तुहानूं की देना है? सुकून? गुस्सा ना करे अजे, बुनियाद इत्थों ही टेढ़ी हुई है। हर बच्चा जिससे भी मैंने पूछा है, नौजवान, 100 चो कोई एक लभेगा जिहड़ा कहंदा होवे जिवें मेरे माँ प्यो राजी होवे मैं राजी, जिवें रब राजी होवे मैं राजी। हुण एक ही जवाब हुंदा है, जिसम भी मेरा, मर्जी भी मेरी, विआह मेरा, मर्जी मेरी। यार जिंदगी मेरी है, कल नूं मैं गुजारनी है कि मेरे पे ने गुजारनी? ये अब्बा एवें ही विच जिहड़ा तिरदा फिरदा मैं आ नहीं होण देना ते ओ नहीं होण देना। ये है वो वैल्यू कि जिसने बेटों और बेटियों की नजर में शौहर को बीवी ने कमजोर किया, मां बाप को बच्चों ने कमजोर करवा दिया। पता है नूह अलैहिस्सलाम क्यों रोए सी? कहते ने कि सारा सलाब एक पासे जिहड़ा विच आंसू गिरिया सी ना, नूह अलैहिस्सलाम दा बेटे दी खातर वो एक पासे कहण डया सी, पुत्रा ओ यार 3 भी ते है ने, तू भी मन जा, कि नाहान तू भी मन जा, हाम साम ते याफस। ते मां पिछू कहण दी सी, मेरा छिंदा नहीं, मेरा लाडला नहीं, ए तेरा प्यो केड़ा कोई अजलां दा तरखान है, एदियां केड़ियां कोई फरमान है, इसकी कौन सी कोई फर्नीचर की या ऐसी वैसी है। इन्हें फट्टियां च किल ठोकई, पता नहीं केड़ी छल नाल सारे अड्डो अड्ड हो जाना। वो पहाड़ ते चढ़ जा, जम के रहेगा जरा, पहाड़ां ते भी पानी चढ़िया। मां ने जो अकल दी, जेड़ी मत दी, बीवी ने औलाद को शौहर के खिलाफ किया, बेटे ने अकेली मां की मानी, वक्त के नबी की बात को रद्द किया, पहाड़ों पे चढ़ गया, लेकिन मेरे रब ने अंजाम दिखाया। जब गोते पड़े और नूह नबी रो पड़े, अल्लाह मेरा पुत्र। मैं किसे प्यो नूं ना फोलां तो वखरी गल है, नहीं तो प्यो दुखी जे औलादां तो। वजह की है? मन मर्जी। पुत्र मन मर्जियां लिए नहीं जम्मी दे, ये नस्लें बनाने के लिए, और नस्लें फसलों से बनती हैं, फसलें असल से बनती हैं, और ये सारी चीजें खून और गैरत और हया से बनती हैं। वो चीजें खत्म होती जा रही हैं। घरों में सुकून कहां से आए? बेटी का पहले ही ज़हन बन गया, जिथे मेरे प्यो ने की ना मैं नहीं करनी, मैं अपनी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी शादी मेरी मर्जी। और नतीजा आपने देख लिया है। 2 खबरां तुहाडे सामने ने, पिछले दिन पढ़िया नहीं? एक तो पहली खबर सी ना कि अपने शौहर दे टोटे करके गोश्त चौलों च पा के, बिरयानी पा के महल्ले वाले नूं खवाई, ते पिछले दिन तुसीं वेख्या नहीं, उहदे टोटे करके ते नाल मंजी ते सारी रात सुती भी रही है, ते अगले दिन टुर गई है। क्यों? वजह क्या थी? ओ भाई वजह क्या थी? कि जो रिश्ता मेरे बड़ों ने करवाया है, अंजाम यही होगा।
मुंह जोर बागी बनाया बेटी को, बीवी को, कल नूं जिहड़ी इहदे चों जमनी है वो जैसी कोको वैसे बच्चे। भाजी आ 2 नंबर इट की हुंदी है? जिन्हों ता पूरा ना मिलिया होवे, जिहदी मिट्टी चंगी ना होवे। ये मां क्या है? जिसने कभी कुरान का नूर लिया नहीं, रोशनी ली नहीं, तरबियत ली नहीं, उम्महातुल मोमिनीन को पढ़ा नहीं, आपका क्या ख्याल है घर में नूर करेगी? नहीं, वो वही करेगी जो उसको पढ़ाया गया है। मैं डॉक्टर साहब के पास बैठा था तो रोप है बच्चों के डॉक्टर ने, स्पैशलिस्ट ने, रिटायर हो गए ने, लेकिन हाले भी क्लिनिक करते हैं। कहते मैं सारी जिंदगी कुरान पढ़ के एक ही सबक दिता है कि माँ अपने बच्चे को खुद फीड करावे। कुरान का फैसला है। अकेला वो दूध नहीं, खुराक नहीं, वो माँ से गर्मी भी ले रहा है, जज्बात भी ले रहा है, वो हिस्स भी ले रहा है, एहसास भी ले रहा है, मोहब्बत भी ले रहा है, ममता भी ले रहा है, वो खानदान भी ले रहा है, वो नस्ल भी ले रहा है, वो नस्ली रवैये भी ले रहा है। जब माँ इसको एदी मां मझ बना देंदी है, मझ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ बैठी रहिंदी अपने पैरों ते नहीं खलो सकती, तो सारी जिंदगी उदासी ते गमगीन रहिंदी है। फिर जिन्हें ओहदा पीना है उदां दी सुस्त रफ्तार जी औलाद जम पैंदी है, ढिले मिले जे, आ काम नहीं करदा, उठदा नहीं, आ इदां नहीं, उदां नहीं, छप्पड़ च वड़ जाए तो बाहर नहीं निकलदी, ये वाशरूम च बड़े तो बाहर नहीं आउंदा, उत्थे ही गुनगुनांदा रहिंदा है, इनू जे सौण भेज दो तो उत्थों नहीं उठना। वो माओं की किरातें, वो तिलावतें, वो आयात, वो अहादीस, वो रसूल सल्लम की सीरत, वो पढ़ने वाली जब अपने खून से अपना दूध पिला के इस नस्ल को आगे परवान चढ़ाती थी, लोगों इमाम बनते थे, फुकहा बनते थे, मुहद्दिसीन बनते थे। हुण मां ने जदों डॉक्टर ने बेड रेस्ट लिख के दी है, इन्हें की कीता है, मैनू वड्डा सारा ना टीवी लवा दो, पता नहीं अजकल उन्होंने की कहंदे हो जिहड़ा, उस तो ही अगे काम टप्पिया जे, कुछ होर जे, वो लवाता, वड्डे वड्डे खोपे कन्ना ते चाड़ लै, बैड स्प्रिंगा वाला है, वाटर बैड आ गया, उधरों वो नचन डई है तो गाउन डई है तो बैड के उत्ते लगी है, तो अंदर मुंडे दी हरकतां किदां दी आउणगियां तो कुड़ी किदां दी जमू। इज़ा कान साहिबुल बैत बित्तबल ज़ारिबा फशीमतु अहलिल बैत कुल्लिहिम रक्सु, जब घर का वडेरा तबला नवाज होगा, अम्मा रक्कासा होगी, डांसर होगी, गुलूकारा होगी, महपारा होगी, तो धी तुहाडा की ख्याल है कुरान दे सिपारे पढ़ू? ये भी वही पढ़ाएगी। यही वजह है घर में चैन नहीं है, घर में सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुकून के लिए ये जरूरी है, और जब ये है ही नहीं तो सुकून कहां से आए? तुहाडे तक आवाज पहुंचने लिए साउंड सिस्टम जरूरी है ना। तो इनू पढ़ के आप थोड़ी देर पासे कर दें, थोड़ी देर में शिकायत आने लग पैनी। तो मेरे वीर इनू मोड़ो, या इसे मोड़ लें या इसे मोड़ लें, ले आए घरों में, तरबियतों में। और अगली चीज, औरत को भी इज्जत दो। पहले घर में लाने के लिए चुनते हो, इंतखाब करते हो। इंतखाब 3 जगह पे गलत होता है, आउटलुक देख के, हुस्न देख के, माल देख के, लॉटरी देख के, खानदान हसब नसब देख के। और हसब नसब की मैं बात पिछले लेक्चर में करके आया हूं, बच्चों ने हिफज किया था। हमारी एक बेटी ने 8 साल मदरसा पढ़ा, सही बुखारी पढ़ी, कुरान पढ़ा, तर्जमा पढ़ा, तफसीर पढ़ी। घर जाके ना अपनी एक मासूम सी माँ बाप से ना चाहत रख दी कि अबू मैं वेख्या है जे कोई औरत डॉक्टर होवे ना तो उन्होंने माँ प्यो सारे रल के ना एक डॉक्टर मुंडा लभ देंदे ने, बेटी इंजीनियर होवे तो उन्होंने इंजीनियर लभ देंदे ने। ते शोभियां दी गल है, अगर बच्ची वकील होवे तो मुंडा वकील लभ देंदे ने, ये जज होवे तो उधरों जज कोई रिश्ते च। तो मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं दीन पढ़िया है तो मेरा रिश्ता ना किसी दीनदार आलम ते हाफज ते कारी नाल कर दो, तो मैं अपने घर च ही मदरसा खोलूँ। वो जरा अपना सैटअप ते प्यो ने एडा फकड़ कढ़िया, मां ने भी लै आ जेड़ी असी जबान दी सी, किनू दी सजे जबान? और मैं अपने बड़े भरा नूं जबान दी सी। की आख्या सी वो, असी कल नूं कट्ठे होवांगे, एक में एक, आ तुहाडी धी है, वो मेरा मुंडा है।
ابو ٹھیک ہے تسی زبان دیتی سی, وہ گویا چکتا ہے مجھاں نو 500 گالاں کڈدا, دنیا جہان دی ساری بھیڑ وہ حکے پیوے سگٹاں چاڑے نسوارا منہ چ رکھے. اب مینوں 8 سال کادے لی پڑھایا سا جی مینوں اوتھے ہی رکھنا سی. اور مجھے جملہ نہیں بھول رہا شیخ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ کا, 8 سال بخاری پڑھ کے بچے نے دعوت دین کا ایک طریقہ سیکھا کہ چلو میرے کو بول نہیں ہوں تو میں کیسٹاں ویچنا علماء دیاں, دکان کھول لی. استاد جی ایک دن لنگے تو ویکھیا وہ توں بخاری پڑھ کے کیسٹاں, آخیا ہاں جی استاد جی دین کہندے پوت انہاں کیسٹاں ویچن لی بخاری پڑھنی ضروری سی. وہ جے اسے نال ہی گالاں کڈن والے نال حکے پین والے نال اسے چاچے تائے تے خالہ تے ماسیاں دے منڈیاں نال ہی ویاہنا سی, پھوپھیاں دے منڈیاں نال, تے پھر اس بچی نو 8 سال دین کانوں پڑھایا سجے. اور اگلا مسئلہ بنا گھروں میں سکون کیسے آئے, رشتہ ہو گیا بچی نے ہتھیار پھینک دیے. ایک مطالبہ کیتا مینوں مہندی تے ننگا نہ کریا جے, تو مینوں ویاہ تے ننگا نہ کریا جے, میں جڑا سیدہ فاطمہ والا پردہ پڑھیا نا میں اس پردے چ جانا چاہنی ہاں. تو میرا بندہ مینوں ویکھے اعتراض کوئی نہیں, تو سارا خاندان کٹھا ہو کے ہو گیا اے بھائی اج فیصلہ کر لو, ساڈے تے بھیڑاں بھراواں نے بھی آنا, رشتہ داراں نے آنا, سارے کھنگ کھنگ کے آن گے کنگورے مار دے پھراں گے, ساڈے کولوں نہیں جی ہونا, اج فیصلہ کر لو. پردہ بھی لواتا, قرآن کی اس نے کوئی آیت پڑھ کے مسئلہ بتایا, کڑیے زبان دنداں ہیٹھ لے لے, یہ اتنے نہیں چلنا, اسی پیراں دے جانے ہیں تو جانا ہے. یہ شرک والی آیتاں کول رکھ, یہ بتاں لئی بنیاں نے. ہم نے کہیں کا چھوڑا بیٹی کو, جو سکون دے سکتے تھے انہیں سکون کے قابل نہیں رکھا, جو بے سکونی والے تھے ان کو جڑ دیا گیا. تے نتیجہ کی نکلنا جے سکون اللہ کے لیے, سکون اللہ کے لیے. اگر سکون لینا چاہتے ہو قرآن کی قدر کرو, ذکر کی قدر کرو, حدیث کی قدر کرو, پڑھنے والوں کی قدر کرو, پڑھانے والوں کی قدر کرو, اور اس کو تھوڑا تھوڑا لیا کرو. یار ماڑا جا سالن ہوئے وہ اتنے دھنیا جڑا نا جی کٹ کے سبز جا تھوڑا جا پا دیے, وہ شکل بھی سونی تو فلیور بھی سونا. وہ دنیا میں جو مرضی کرتے پھرو, تھوڑا کتاب و سنت سکون والی کتاب سے بھی ٹچ کر کے کبھی کوئی مسئلہ پوچھ لیا کرو. آؤ بتاؤں یہ کیا کہتی ہے, سکون کیسے ملتا ہے. بندہ بوڑھی نو انسان سمجھے تو بوڑھی بندے نو انسان سمجھے تو مسئلے بن دے ہی نہیں جے, نہیں جے بن دے. لیکن اسی کی کہنے ہیں میں پھنے خان تو اوتری نکھتری, تے اے جدوں اپنی ماں آگے تے بھیڑاں آگے تے سہیلیاں آگے رہندی کہندی میرے پتہ نہیں کتھوں پلے پی گیا جے. اگلے لفظ میں نہیں کہندا. جب آپ اس بات کے اوپر مطمئن ہی نہیں, اطمینان کہاں سے آئے گا, سکون کہاں سے. اگلا جملہ, ہم رب کی رضا پہ راضی نہیں. تسی سنن رہے سی نا پسروری صاحب کولوں, جنت دا آخری تحفہ کی ہے اللہ دی رضا. تے گھر چ جدوں ایک دوجے تے راضی نہیں تے جنت کتھوں بننی ہے, یہ جنت نما کدوں بننا ہے. تو میں ویسے ایک نسخہ دینا ہونا ہے تو تھوڑا اوکھا پھکی تو بھی کوڑا ہے, لیکن ہے بڑا زبردست ہے. وہ نسخہ ہے وے یار, اج تک جن شکوے بوڑھی نے بندے دے کیتے نے, بندے نے بوڑھی دے کیتے نے, جن توے لکھے جے, جنیاں کہانیاں, جنیاں پھٹیاں پوچیاں جے, اج نہ مسیتے بہ کے اللہ نال کہو اللہ میری بوڑھی جداں دی بھی میں راضی, میں تیری رضا تے راضی. کہہ دو یار ایک دفعہ, جیڑا نہیں راضی نا, جے دل نو سکون نہ ملے تے مینوں, ہاں جی یہی تو کہن دیا نا جی, یہی تو کہن دیا جی جی. راضی, ایک منٹ, راضی کیوں؟ اسے رب نے بنایا ہے, آپ نے نہیں بنایا. تے جے سارے ہی گوریاں دے چکر چ پی گئے جے تے پھر انہاں نے بھی تے مدرسے آن نہیں نا, انہاں نے بھی بیوٹی پارلر جا جا کے چمڑیاں ہی چٹیاں کرن والیاں کریماں لا لا کے تے پھر تواڈے ہی وہ سارے کچھ میک اپ کروا کے وہ مجبور نے. جدوں مارکیٹ چ ویلیو ہی چٹی چمڑی دی تے بیچاریاں اسے چکر چ. آپ کہتے نا رنگ میں کچھ نہیں رکھا, رنگ رب نے بنایا ہے, صبغۃ اللہ, ومن احسن من اللہ صبغہ, شکل رب نے بنائی ہے. اللہ میری گھر والی میں دین کی سمجھ, حقیقت کی سمجھ, عزت اور آبرو ہے. اللہ میں تیرے راضی.
मैं माँ प्यो की पसंद ते राजी, मैं अपने सोहने महबूब के तरीके ते राजी। अल्लाह की कसम है, औरतों भी इज्जत मिले तो जदों असी किसी को कही जाना तू फीनी है, तू इदां दी है, तू कोजी है, तू टिड्डी है, तू औ है, तू गिट्ठी है, फिर क्यों इतनी देर इंसल्ट बर्दाश्त करता है? बंदा खुद तो नहीं बना, मर्जी से तो नहीं बना, रब ने बनाया है। मत ताना दे। तो जे कोई बंदा उदा का लभ जाए, हुण सारियां दे ते चिट्टे हो नहीं सकते, तो जे चिट्ट पिछे मरन डे तो कालियां ने कित्थे जाना? आ सांवलियां नूं किहड़ी मंडी वेचना जे? इन्हां दा रेट कित्थे लगना है? बोलो सारे, हुण काले बिलाल ते बननू रह। ओ जनाब लिहाज करो, आसमान से अगर जोड़े बनते हैं, रिश्ते बनते हैं, 7.5 अरब बंदियां चों रब ने जेड़ा मेरे लिए चुनिया वो कोई माड़ा चुनिया होना यार? प्यो लैन जावे ना पैली ते चंगी वेख के आउंदा है। मैं अक्सर फल लैंदिया नोट करना, जिन्ने प्यो ने ना चुन के लैंदे ने यार साडे बच्चों ने फल खाना। तुहाडा की ख्याल है कि जेड़े तुहाडे मुस्तकबिल लई जो चुनन दिया माड़ा चुनदा हो? पता नहीं उन्हें किन्ना सोच के, लेकिन तेरी सोच और ते उसकी और। बाप की सोच बदलने के चक्कर में ना पड़। ये प्यो नहीं बदले जाते, इन्हां दा लिहाज कर। अम्मी अब्बू की पसंद पे राजी, अल्लाह की रजा पे राजी। ते बीबियां जा जिदा भी पुत्र है ते सोहना है, ते जिदा दे भी है मैनू कबूल है, ते तेरे तो सोहना कोई और कोई नहीं। तो जे कह लेंगी तो दिल च सुकून है, जे नहीं कहेंगी तो सारी जिंदगी अंदर एक अग ते लगी रहनी। फिर सारियां नू दसना मैनू फीना ही टकरिया है, आ माठा जिहा मेरे लिए चुनिया ने। ते भज नस के इदां गल नहीं बननी। इस बात पे भी राजी हूं, इंसान समझे, उसे अल्लाह की पहचान समझे। ते सैकंड लास्ट गल, बड़ियां सारियां लम्मियां गल्लां, लेकिन टाइम पूरा होण डिया, सवेरे जुमा भी है, होर भी सैटअप ने, क्लासेस भी ने। ते ये गल ज़हन च रख लो कि दुख दे के सुख नहीं जे लभदे, दुख दे के सुख। ते गाल कढ़ के अगों ऐता नहीं जे पढ़ीनियां। जे ओदी मां नूं भैड़ा कहोगे, उन्हें एक दफ़ा कहता ना, एक दफ़ा, तो फिर बड़ा गुस्सा होना, तू मेरी मां नूं आख्या है। रसूल सल्लम ने कहा कि दुनिया का बदतरीन बंदा केड़ा है? अपने माँ प्यो नूं गालां कढ़े। सोहणिया कोई अपने नूं भी गालां कढ़दा है। हाँ, जब दूसरे को आप गाली देते हैं, बदले में वो गाली देता है, तो आपने ही अपने माँ बाप को बुरा कहलवाया। ससुर को बुरा कह रहे हो तो बाप को गाली दिलवा रहे हो। अम्मा उसकी सास, वो बुरा बोलेगी अगर आपने उसकी अम्मा को, अपनी सास को बुरा बोला, उसके भाइयों को बुरा कहोगे, बर्दाश्त नहीं होना। बहुत ही गल है, तुसी उच्ची कह लोगे, उन्हें दिल च कह देना। मैं एक इलाके च सी, वालीबाल खेलन डे सी, ते चौधरी बंदे भी खेलन डे सी, ते विच एक मड़ेचा हिंदू जिन्हों साडी जुबान च इत्थे चूड़ा कहंदे ने, वो भी खेलन डया सी। उन्हें किते मारी जोर दी किक, वो बाहर चली गई, ते चौधरी दे मुंडे ने उन्होंने गाल कढ़ती। कोल जाके ना उन्हें कान च एक गल कही, ते वापस आ गया। मैं वो मुंडे नूं पुछया, चौधरियां दे मुंडे नूं, मैं आख्या ने की आख्या? कहंदा मैनूं कान च आण के कहंदा, तू मैनूं गाल कढ़ी है, मैं माड़ा बंदा सा, सुन लिया। मैं हुण तैनूं कान च गाल भी नहीं कढ़न डिया, लेकिन ये गल ज़हन च रख, जे मैं दित्ती ना कढ़ ते तेरा रहना कख नहीं हो। तो कहंदा मेरियां लत्तां कंबी जांदियां। मेरे भाई, इस हाथ दे उस हाथ ले, वो कमजोर हो सकती है। और पूरे घर वालों को आखिरी मैसेज, सारी जिंदगी एक ही उम्मीद रखते हैं, सारे ही रिश्ते। यार इनू ना बुढ़ी नहीं समझा सकी, वो जेड़ा प्यो कोलों नहीं समझिया, मां कोलों नहीं समझिया, 5 गभरू भरावां कोलों नहीं समझिया, 5-6 भैणां कोलों नहीं समझिया, ओनू पहले हफ्ते ही कहंदे जे इनू समझा, इनू ठीक कर, तू आप ठीक नहीं, ये साडे च सैट ही नहीं हुई, वो बड़ी रही है। 12 बच्चे ने एक मां दे। तो मैं एक दिन बाबा जी नूं पूछया, सुनाओ किन्ने जे बच्चे? कहण लगे 12। तो मैं क्या शादी कित्थे हुई जी? अपने च कहंदे नहीं, ओबड़ा च। मैं क्या बीवी? कहंदी वो भी ओबड़ ही है, वो 12 जम के ओबड़ है। बारह जम के ओबड़ है। और अभी भी क्या है,
ٹھیک نہیں ہوئی وہ بھائی آتے ہوئے 4 دن پودا پٹ کے لا دیے نا ایک تھان تے مچ ماریا ہوئے تے پورا کھلریا ہوئے پھل تے پھول چکے ہون او دی بھی گاچ کر کے پٹ کے دوجی نویں جگہ لائیے تے مرجا ہو بھی جاندا سر سٹ جاندا ہے 18-20 سال جڑے ماحول چ رہ کے آئیے انہوں اچانک ماحول بدلن ہے کوئی موقع دو مہینے 6 مہینے سال 2 سال اللہ کرو اچھی امید رکھو 3 سال بوٹے نو تو وہندے رہندے جے پانی دیندے رہندے جے کہ چلو انہیں کدی نہ کدی تو پھل چکو نا یہ کیا ہے لہٰذا ایک دوسرے کی عزت اور آبرو اور حوصلہ اچھے الفاظ ادب آداب پیار محبت خیال وقار تے دوجے نو بھی وہی سمجھو کہ چونڈی وڈیا انہوں بھی پیڑ ہوندی ہے تے اسی ایک دوجے نو پلاس نال نوچ دے رہیے تے نو کٹ دے رہیے تے اکھاں کٹ دے رہیے تے گل نہیں جے بڑھنی لہٰذا عزت دو عزت لو پیار کرو پیار لو احترام کرو احترام لو آپ گھور کے تے دوجے نو کو اگو ہسے او بھاجی ستے کتے دے بھی پیر تے پوچھتے پیر دے لو نا وہ بھی وڈن پیندا جے یہ تو پھر انسان ہے لہٰذا جس دن یہ باتیں ہمیں سمجھ آ گئیں انشاءاللہ عزت ہوگی اپنے گھر کے بڑوں کو عزت دیجئے چھوٹوں کو پیار دیجئے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا ایثار اور قربانی والا رشتہ رکھیں تو انشاءاللہ گھر چل جاتے ہیں اچھا موضوع کوئی تو سوال کوئی کیا فرض نماز کے بعد نماز جمعہ کے بعد نماز عید کے بعد اجتماعی دعا کرنا ثابت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دیں جی ثابت ہے کداں ثابت ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھ لیا جی جتھے بیٹھے ہو نا اتوں ہلنا نہیں جتھے بیٹھے ہو ہلنا نہیں تے اپنے سجے ہاتھ تے سبحان اللہ بھی پڑھنی ہے یہ بھی ذکر ہے دعا ہے الحمدللہ بھی ذکر ہے دعا ہے اللہ اکبر بھی ذکر ہے دعا ہے تے جیڑیاں نماز تو بعد دعاواں سکھائیاں نے وہ بہ کے پڑھنیاں نے اوتھے کٹھے ہی بیٹھے ہو نا وہ جدو چولاں دی پرات تے بہندے جے کھان تے اپنا اپنا ڈے جے نا کی خیال ہے کہ ایک بوٹی نو لے کے کہندے ہو سارے نو پوری ہو گئی نہیں کرتے نا کھانا دیتا جے دینا جے دینا نا اجتماعی کھا رہے ہو لیکن وہ تو معنی یہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد ذکر کیے ہیں اذکار کیے ہیں آیت الکرسی کہا جو پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ صرف اور صرف ہے تو موت ہے اس ویلے اسی سارے رل کے نا جی جڑا ایک کام کریدا ہے یہ سونے نے نہیں کیتا ہاتھ چکے امام صاحب پڑھ دینے اللہم انت السلام منک السلام 2-4 پڑھ کے نہ منہ تے ہاتھ پھیریا چلے ایک بندے دی ماں دا مسئلہ ہے ایک دے ابو دا مسئلہ ہے ایک دی اولاد دا مسئلہ ہے ایک دے کاروبار دا مسئلہ ہے مسئلے اپنے اپنے تے کٹھے ایک باری کیتا منہ تے اللہ دی سپرد یہ موقع ایسا دیتا ہے کہ قبولیت دا ٹائم ہے تے اپنے اپنے مسئلے رب اگے رکھو اور بالخصوص جدو درود پڑھ لو آخری تشہد جیڑا بھی من چ خیال ہے سنن نسائی دی حدیث کہ او رب تو دعا کرو رب تو منگو ادو اسی منگتے نہیں چپ کر کے بیٹھے ہونے ادو چپ کر کے جیڑا منگن دا ٹائم سی ایدہ ہاتھ چکے منہ تے پھیرے چل سلام علیکم باقی دعا دے منکر نہیں ذکر اذکار کریں سنت کے مطابق کریں لیکن اپنا اپنا اور یہی اجتماعیت ہے میرے بیٹے ابو سفیان مرحوم کی مغفرت کی دعا ہاں جی اللہ تعالیٰ جی دی مغفرت فرمائے والدین نو حوصلہ دے آخرت دا ذخیرہ بناوے ایک اور ساتھی نے انہوں نے اپنے والدین لے کے سی انہوں نے بھی دعا کرنے اللہ تعالیٰ انہوں دی مغفرت فرمائے ہر گھر جتھے بھی کوئی دکھ درد ہے میرا بیٹا جو کہ بیرون ملک گم ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ بچھڑیاں نو واپس ملا تے فوری ملا آج ادھر غالباً سادو کا علاقہ ہے وہاں بھی پوسٹ لگی ہوئی تھی ہمارے ایک محترم ہے قاری صاحب ان کے بھائی وہ بھی گم ہیں اللہ ان کو بھی واپس ملا ہے میری بہن کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ نیک سال اولاد دے بے اولادوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ سب کو من کی مرادیں عطا کرے ہمارے گھروں میں سکون دے چین اور اطمینان دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث
اللہ ہمارا سب کچھ تو ہے، مالک تو ہے، داتا تو ہے، عطا کرنے والا تو ہے، مشکلیں حل کرنے والا تو ہے۔ اللہ اسی عنوان کے ساتھ آج مل بیٹھے ہیں، اللہ حاضریوں کو قبول فرما، اللہ جتنی بھی مشکلیں ہیں آسان فرما دے، اللہ جتنے بھی دکھ ہیں سکوں میں تبدیل فرما دے، اللہ تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما دے، اللہ جتنے ناحق مقدمات ہیں مسئلے ہیں اللہ ان سے آزادی دے دے، اللہ جو ناحق جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کی رہائی کے پروانے جاری فرما دے، اللہ جو بچے اپنے والدین سے، والدین بچوں سے، بہن بھائی رشتہ دار بیویاں، اللہ کوئی بھی اپنوں سے بچھڑا ہوا ہے اللہ اس کو فوری ملوا دے، اللہ جہاں بھی ہے اللہ اس کو واپس لے آ، اللہ جن لوگوں نے اولاد کے لیے کہا ہے اللہ بے اولادوں کو اولاد کا میوہ عطا فرما، اللہ نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما، اللہ جہاں بیٹے نہیں ہیں بیٹے عطا فرما، جہاں بیٹیوں کی کمی اللہ بیٹیاں عطا فرما، میرے مالک جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک اور فرما بردار بنا، اللہ گھروں میں جہاں جہاں بھی لڑائیاں ہیں اللہ میاں بیوی شوہر بیوی آپس میں روٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کی صلح کے بندوبست فرما دے، اللہ لڑانے والے بڑے ہیں توڑنے والے بڑے ہیں اللہ ہمیں جوڑنے والا بنا دے، اللہ ہمیں حسد اور غیبت اور چغلی سے محفوظ فرما لے، الہ العالمین گھروں کی جتنی بھی خوشیاں ہم سے روٹ گئی ہیں ان کو واپس دلا دے، الہ العالمین ہم دعا کرتے ہیں اللہم علف بین قلوبنا و اصلح ذات بیننا، اللہ ہمارے دلوں کو محبت کی الفیوں سے جوڑ دے، اللہ الفتوں سے جوڑ دے، اللہ جتنے بھی ہمارے گھر کے معاملات بگڑے ہوئے اللہ اصلاح فرما دے، اللہ اصلاح فرما دے، اللہ والدین کا سایہ بچوں کے اوپر رکھ، اللہ ماؤں کی ممتا جاری و ساری رہے، اللہ والدین میں سے باپ کی شفقت جو ہے وہ سلامت رہے، اللہ جن کے والدین چلے گئے ہیں عزیز و اقارب چلے گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اللہ ان کے لیے مددگار بن جا، اللہ ان کا حوصلہ اور سہارا بن جا، الہ العالمین جتنے بھی بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن کر، اللہ ان کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ جو بچے اس دنیا سے چلے گئے ہیں بچپن میں یا جوانی میں الہ العالمین ان کو والدین کے لیے دنیا میں صبر اور آخرت میں جو ہے وہ اجر کے ذخیرے بنا دے، الہ العالمین تیرے بندے ہیں تجھ سے مانگنا چاہتے ہیں اپنی حاجتیں لے کے آئے ہیں، اللہ مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا تجھے تو دینے کا ڈھنگ آتا ہے، اللہ دلوں کی جائز تمنائیں دیکھ، اللہ یہ بوڑھے بزرگ جن کے جوڑ جوڑ دکھتے ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما، اللہ ان کو صحت عطا فرما، اللہ جن بڑوں کے گھر میں قدریں نہیں ہیں اللہ اولادوں کو قدردان بنا دے، اللہ ان والدین کو اولادوں پہ مہربان بنا دے، اللہ دنیا اچھی کر دے عقبہ اچھی کر دے، اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، اللہ آج کی کانفرنس کو جن احباب نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے اللہ ان کی آخرت کے ذخیروں میں شامل فرما دے، اللہ جنتوں میں اکٹھا فرما دے، اللہ حشر نشر میں تمام مشکلات سے بچا لے، اللہ اپنا سایہ دے کے جہنم سے بچا کے کوثر کے جام دے کے محبوب کا ساتھ دے کے اللہ جنتوں کا مہمان بنا دے، اللہ جنتوں کا مہمان بنا دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔